district-wise work is shown here, sir. శశి గారు మిగిలిన సెక్రటరీస్ కూడా ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ కాండి. మీకు ఇచ్చిన 50%లోనే కన్ఫైన్డ్ కావాలి. లేదు మీరు 45 minutes, మీకు ఇచ్చింది టైము 9 to 9:45, 45 minutes. Now already 30 minutes are over. So we began at 9:15, sir. We began at 9:15, sir. అదే 10. Yes. 35 minutes, that is where I'm calculating. 9:15 నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అప్ టు 10 వరకే మీ టైం. బీ క్లియర్. అంటే సార్ చెప్పాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, ఎడ్యుకేట్ చేయాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, కానీ టైం లిమిటేషన్ ఉంటుంది. కనీసం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం, దావోసులు అయితే ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి 2 నిమిషాలు బెల్ కొడతారు, కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ మైక్ కట్ అయిపోతుంది. బీ క్లియర్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ విత్ ఇన్ ది టైమ్. దట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్స్ mentally and preparatory work, homework. And I'm very clear on that. Otherwise, unnecessarily we are slagging. రాత్రి పగళ్ళు అవసరం లేదు. కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంటికి చదువుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి, కలెక్టర్స్ కూడా. మీరు అందుకే ఆ సాఫ్ట్ కాపీ ఇవ్వండి, హార్డ్ కాపీ ఇవ్వండి. హార్డ్ కాపీ మోసుకోలేకపోతే సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకెళ్తారు, చదువుకుంటారు. నౌ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. స్టూడెంట్సే కాదు, అందరూ చదవాల్సిందే. నేను పాలసీలు చేశాను, ఆ పాలసీలు కూడా మళ్ళీ నేను చదువుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. క్యారీ ఆన్. Yes, sir. I will finish faster, sir. Now, next is the revamp of Jal Jeevan Mission, sir. We will go straight to the slide number. Slide number 32, sir. So the JJM revamp, sir, as per the guidance given during the various meetings on Jal Jeevan Mission, and also as per the output that we received during the pulse survey of the scheme, sir, in the month of August, entire revamp has been planned, sir. And the summary of that revamp is basically that all the small works which is completed less than 25%. Or not grounded, and less than 25% చేసి కూడా పైప్ లైన్ కూడా ప్రొక్యూర్ చేయలేదు. అటువంటి ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ ప్రపోజ్ టు బి క్యాన్సిల్డ్, సార్. అండ్ ద వర్క్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ at more than 25%, and also the works which are going on less than 25%, but pipes have been procured, those will be proposed for continuation, sir. And similarly, to ensure that enough work is available for tomorrow from like right now onwards, before the revamp thing is completed, it is enough. I just want to assure the district collectors that enough ongoing work will be available on the ground, so to engage you, to keep you engaged, and to draw your attention for completing them for the next 4 years, for the next 4 months. As per the revamp plan, sir. The ongoing work, sir, which will be basically going on even after the cancellation, etc., has been shown on the slide number 36, sir. District-wise, adequate number of works as per this formula will be available for continuation in all the districts. 10,496 works with a cost of 12,753 crores will be available as an ongoing works in all the districts. Kindly take part in that and ensure that these works are completed. And of course, after these works are completed, we will soon have the JJM2 as per the revamped plan to ensure that the entire state is covered with sustainable water supply of drinking water through individual taps, sir, as per the JJM objectives, sir. A little bit of revamp about JJM. So we have shown on slide number 37, sir, in which we have shown 38 surface water sources which can be called sustainable sources. We have shown district-wise. This is not final for the revamp, but these will be basically working as guidance to the DPR agencies who will prepare the final plan for
revamp leading to the new DPR, sir. But this is all about JJM revamp, sir. We will go to Swachhandra Corporation. Under the Swachhandra Corporation, this is the last bit, sir. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఇట్ కెన్ టేక్ అప్ లాస్ట్ పంచాయతీరాజు రెండు కలిపి నారాయణ గారు రాలేదు అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకుంది అప్పుడు మాట సెపరేట్గా అదైనాక Fine, sir. Then that is the end of my presentation. ఓకే మీరు ఏదో చెప్పాను మీరు చెప్తారు ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ దెన్ సార్ నాకు ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్స్ మీకు చెప్పాలి కలెక్టర్స్ పంచాయతీరాజులో మీకు మనీ రావడం అనేది నరేగా ఈజ్ ఎ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఇది డిమాండ్ డ్రివన్ ప్రోగ్రామ్ 100 days సమ్ టైమ్స్ కరువు వస్తే 150 days అట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఆ డబ్బులు మనం ఖర్చు పెడతాం ఆ 100 daysని మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది మెటీరియల్ కాంపోనెంట్కి మీరు అవసరమైతే అడిషనల్గా ఎంపీ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకునే కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దట్ లీవరేజ్ చేయడం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి 60 to 99% ఆర్ 99% లేబర్ కాంపోనెంట్ 60 to 99% అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ ఇయర్ 39% డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డెలివర్ దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ employment they are losing and also development you are unable to do it. This is the link I am telling you. You have to work in that direction. Then material component expenditure 17% to 99%, that is all ASR or otherwise 84%. You are unable to complete material component also. This is another observation. If we come back, మినిస్టర్ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు మీకు పల్లె పండుగ అనౌన్స్ చేశారు పల్లె పండుగలో మీరు చూస్తే టోటల్గా 14.83% మీరు చేశారు ఇప్పటికి ఇంక 1.5 month టైం ఉంది అంటే మన పని జరిగింది మనీ అంటే కంప్లీషన్ ది వర్క్స్ అంటే ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయినా ఇప్పుడు మొత్తం మీరు జిల్లా వారిగా చూస్తే ఒక జిల్లా ఏఎస్ఆర్ జిల్లా 54% కంప్లీట్ చేశారు ఒకసారి అది క్లారిటీ ఉంది మీరు మనం మాట్లాడింది ఫినిష్డ్ వర్క్స్ 10% బిల్ పెయిడ్ కదా చిత్తూరు 39% చేశారు Sir, this figure, sir, is basically bill paid, sir. Wherever we have already paid the bill, అది capitalization. No, what I am saying, you are having money, ఎందుకు పే చేయలేదు? That is the next question. అంటే sir, main reason, sir, is నేను అడిగింది డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పింది మీరు చేయాల్సింది ఒకసారి పని అయిపోతే బిల్ పే చేయండి మీకు క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది ఎందుకు వై యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ sir, submission, sir. Certain bills basically will be coming up for payment only after the certain stage, sir. Like CC road ki curing takes 3 weeks. So our curing నడుస్తూ ఉంది ఆ 3 weeks కి పేమెంట్ రాదు సార్ ఆఫ్టర్ ద 3 weeks ఓన్లీ వి విల్ అప్లోడ్ ద బిల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ ఫర్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ yes sir మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక జిల్లాలో 54% ఒక జిల్లాలో 1.6% ఎట్ వస్తుంది ఈజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ ప్రాబ్లం yes sir మరి definitely you have to answer that. This is where I am going to ask everybody now. As secretary, you must know everything. Without knowing, you should not come. All of you. నేను మీకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ తప్పులు కూడా మీరు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దండి దెన్ క్యాటిల్ షెడ్ సేమ్ థింగ్ 9.6% యూ హ్యావ్ డన్ యాజ్ అన్ నౌ కొన్ని జిల్లాలు 23-24% చేశారు కొన్ని జిల్లాలో 0.84 కలెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్
వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు రివ్యూ క్రిటికలీ, నాట్ హియర్ టు టాక్ వీక్లీ ఇయర్. మేము ఒకసారి డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక ఇంటెన్షన్తో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో స్టార్వేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీరు పని చేయకుండా మనం ఫర్గో అవుతున్న ఆపర్చునిటీని. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పంచాయతీరాజ్లో 2,000 కోట్లు ఇప్పటికి ఇచ్చాం. ఇంకొక 11,000 కోట్లు, మీకు 11,000 కోట్లు మినిస్టర్ గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక 3,000 కోట్లు పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పంచాయతీలు కూడా కరెక్ట్గా ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా కలెక్టర్స్, డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు వెరిఫై. దే ఆర్ ఆల్ ఓల్డ్ సర్పంచెస్. పాత బిల్లులకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మళ్ళీ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి జల్ జీవన్ మిషన్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాబ్లం. అది మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాన్ని ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం భ్రష్టు పట్టించారు. ఏదైతే స్పిరిట్ని దెబ్బతీశారు, ఏదైతే సస్టైనబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా, రిలయబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా వాటర్ తీసుకొని ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ ఇవ్వాలనేది కాన్సెప్ట్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చెప్పాం, ఏది సూపర్ 6 పాయింట్స్లో ఇది కూడా ఒక పాయింట్. ఇక్కడ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ మనం స్టార్ట్ చేసాం. అదే మరి పంచాయతీరాజ్లో 80,000 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఉన్నాయి కనెక్టివిటీ. ఇది పెద్ద ఇష్యూ. కొంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఏం చేయాలో మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ఒక ప్లానింగ్, కనీసం ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అయిపోతే ఈ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ని కనెక్టివిటీ ఆఫ్ విలేజెస్ అన్న ఉపయోగించుకోగలిగితే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అది కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనెక్టివిటీ కింద మేజర్ పంచాయతీలు ఉంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, ఇది ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి ఫ్యూ పాయింట్స్. మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకొక పక్కన విలేజెస్లో అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ కనీస అవసరాలు మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా కలెక్టర్స్ అంతా మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఒకటి హౌస్ సైట్, హౌస్, పవర్, గ్యాస్, ట్యాప్ వాటర్, టాయిలెట్. ఇవి మినిమం నెసిటీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా అండ్ రూరల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ యాంగిల్ సీసీ రోడ్ విలేజ్లో, స్ట్రీట్ లైట్స్ ప్రాపర్గా వెలగడం, డ్రైనేజ్ అండ్ ఆల్సో గార్బేజ్ క్లీనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీవి ఏవైతే అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయే గార్బేజ్ వేస్ట్ కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం, దీన్ని కూడా ప్రాపర్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని విలేజెస్. దానికి మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. పంచాయతీరాజ్ రోడ్ వచ్చినటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనీ, ఫండ్స్ ఇంటర్నల్గా వచ్చే డబ్బులు, తర్వాత మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మొబిలైజ్ చేస్తున్నామో, ఈవెన్ ఇది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఇవ్వడం కూడా మానేశారు. ఆ డబ్బులు కూడా మీకు రావడం లేదు. ఏదైతే సేండ్రేజ్ దాంట్లో కూడా కొంత వాటా పంచాయతీలు కూడా వస్తుంది, అవి కూడా రావాల్సిన అవసరం. అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. ఈ మధ్యకాలంలో మొత్తం రివైవ్ చేయకుండా మొత్తం ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్ని కూడా రివైవ్ చేస్తాం. మొత్తం ఫండ్స్ పూల్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఫండ్స్ని ఉపయోగించుకోవడంలో అవసరాలు బట్టి చేయాలి, మిస్యూజ్ కాకుండా. దట్ ఎక్సర్సైజ్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్ మినిమం నెసిటీస్ అన్ని. దీనికోసమే మేము ఆలోచించుకొని ఏ విధంగా రావాలనో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తాం. దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్.